Hello everyone 네, and welcome back to 안녕하십니까? this year's conference. 네, I hope you GCED enjoyed your short 컨퍼런스에 break. 다시 오신 I 것을 want to welcome you 환영합니다. to 잠시 저희 the 쉬어갔는데요. concurrent session 1.2, which is 이번에는 going to be speaking 1.2 about 세션을 building up 시작하도록 digital 하겠습니다. citizenship 디지털 and media 시민성 information 그리고 미디어 literacy. 정보 리터러시 함양이라는 주제를 We've 살펴보도록 heard a lot 하겠습니다. so far about some of the principles 지금까지 여러 underpinning 가지 media 원칙에 information 대해서 알게 literacy in the 되었습니다. digital age, 그러니까 the challenges it MIL을 presents, 어떤 the 식으로 opportunities 우리가 그 it 근간을 presents. 만들 것인지, And I think 요즘과 now 같은 we are 디지털 going to get 사회에 the 어떤 chance 역할을 해야 되는지에 to 대해서 get a sense of 알아봤습니다. what digital 이번에는 citizenship can 디지털 really look like and what it means 시민성이 to 어떠한 people 모습을 띄어야 through some 되는지에 of our 대해서 brilliant speakers who are about to join 살펴보도록 us. 하겠습니다. 그래서 많은 In this 전문가 session, we 분들께서 have 함께 해주고 Cecilia 계시는데요. Barbieri, who's the Chief of 세실리아 Section for Global Citizenship and Peace 바비리에리 Education 유네스코 세계시민 at the 평화 Division 교육과 for Peace and 과장님께서 Sustainable 함께 and the 해주고 Education Sector at 계십니다. UNESCO. Cecilia will be leaving us 세실리아 after she 님께서는 presents. She's very 발표 busy. 후에 So 또 다른 unfortunately, we 업무가 will not be 있어서 able to 발표만 field any 하시고 questions to 로그아웃을 Cecilia 하실 after her, but 예정입니다. 그래서 I'm sure we will 질의는 still 할 get a 수가 lot of 없게 value out of her 됐습니다. presentation. 하지만 We're 발표를 also 통해서 많이 joined 배울 수 by 있을 Josephat 것이라고 Chio, 생각을 who is the 하고요. acting director 그리고 of the Millie Trust in 조사파트 Namibia. 치호님께서 And 함께 I'm 해주고 from Southern Africa 계십니다. too, so I am very 저도 excited to hear 남아프리카 about what's been 출신인데요. happening on the 그렇기 ground there. 때문에 And we're 아프리카에서 also 어떠한 joined by 일이 Bushra 벌어지고 Ebadi, who's 있는지 the social 많이 innovator 알아봤으면 and the co-founder 좋겠습니다. of the Haida 그리고 부슈라 Initiative. 에바디 And 힐라 these three speakers will each bring 이고 에서 their unique 오셨고 perspectives 또 and 사회 experience to this topic. 혁신가님이십니다. 그래서 이 분야에 We 대해서 will 워낙 start 전문가시기 with 때문에 the 많은 말씀을 presentations, 해주실 which 수 will 있을 be 것이라고 20 생각을 minutes 합니다. each. And I asked 각각 the speakers to 20분씩 please try and 발표를 stick to this. Everything has 해주시고요. 발표 gone over 시간은 today 꼭 because there's so 엄수해 much to say on 주시기를 these topics. 바라겠습니다. 네, 물론 And I 하고 will give 싶으신 you 말씀이 a 많으시겠지만 warning 발표 if you are 시간은 getting close to your 엄수해 time. 주시기 바라겠습니다. 그리고 And 발표 then 시간이 다 we 됐을 encourage 때쯤 the 제가 말씀을 audiences to 드리도록 please, as our 하겠습니다. speakers are speaking, any thoughts 그리고 that come to mind, any questions you may 혹시라도 have, 질문이 있으시거나 please put 아니면은 your questions and 내가 comments 이러한 into the 의견을 chat 좀 box, 냈으면 which you can 좋겠다라고 use 하시는 throughout the 분들께서는 sessions. And we 이 will then 채팅창에 address 남겨주시면 those 저희가 after 모든 발표가 다 끝나고 나서 the Q&A presentations. 세션 때 다루도록 하겠습니다. And then yes, and then I will also moderate a 그리고 discussion afterwards. 제가 좌장 역할을 하도록 But I 하겠습니다. do encourage audiences to please. 그런데 물론 저도 좌장 역할을 하면서 질문을 하도록 하겠지만 오늘 함께 해주고 계시는 모든 분들께서는 혹시라도 질문 있으시면 적극적으로 해주시길 바라겠습니다. 굉장히 다양한 분야에 대해서 특히 이 분야에 대해서 많이 배울 수 있는 계기가 될 거니까요. 많은 질문 부탁드립니다. 그러면 세실리아 님을 먼저 모시고 발표를 듣도록 하겠습니다. 유네스코에서 하고 있는 디지털 시민성에 대한 여러 가지 프로그램에 대해서 말씀을 해주실 것이고요. 그리고 교수자의 가이드라인에 대해서 중점을 두고 발표를 해주실 예정입니다. 그래서 MIL 관련해서 어떠한 가이드북이 나오고 있고 이게 학생들한테 어떠한 시사점이 있는지에 대해서 말씀을 해주실 예정입니다. 그렇다면 이제 세실리아 과장님의 발표를 바로 듣도록 하겠습니다. 네, 준비되셨죠? 네, 감사합니다. 제 목소리 잘 들리시나요? 네, 감사합니다. 안녕하십니까? 뭐 오전이든 오후든 저녁이든 안녕하십니까? 오늘 이런 기회가 주어져서 매우 기쁘게 생각합니다. 그리고 좀 양해의 말씀을 먼저 구하고 싶습니다. 말씀 들으신 것처럼 제가 발표 후에 질의응답 시간에 참여를 하지 못합니다. 그래도 질문을 해주시면 나중에 제가 답변을 다른 경로로라도 해드리도록 노력을 해보겠습니다. 굉장히 저희가 다루고 있는 주제가 시적절하면서 굉장히 중요합니다. 디지털 시대에서의 이 세계 시민 교육, 굉장히 중요한 주제가 아닐 수 없는데요. 지금 전 세계적으로 많은 기술들이 있죠. 그리고 많이 발전을 했습니다. 그래서 이제 굉장히 많은 일들이 가능해졌습니다. 예를 들면 오늘 저희가 영상으로 이렇게 회의를 진행하고 있죠. 그리고 근데 이런 장점도 많지만 단점도 많습니다. 혐오 발언도 늘었고 오보라든지 허위 정보도 굉장히 많고 또 양극화를 심화시키고 있습니다. 그래서 이 상황에 대해서 말씀을 드리기 위해서는 영국과 미국만 보더라도 혐오 발언은 20% 정도 늘었다고 합니다. 코로나가 발발한 이후에 20%나 혐오 표현이 늘었다고 합니다. 독일에서는
반이주민과 관련된 페이스북 포스팅이 늘어나면 늘어날수록 혐오 범죄가 늘어난다는 것을 밝혀냈습니다. 그리고 2020년에는 트위터에서는 100만 건이 넘는 이 포스팅들을 삭제를 했습니다. 혐오 발언이 있었기 때문이죠. 그리고 유튜브도 마찬가지로 8만 개의 동영상을 3개월이라는 이 짧은 시간 안에 2021년에 혐오 발언과 관련해서 삭제를 했다고 합니다. 이 여러 가지 수치를 보게 되면 우리가 왜 이런 세계 시민 의식을 함양하기 위한 프로그램을 추진하고 또 정책을 추진해야 되는지 잘 보여줍니다. 그런데 우리가 이런 모든 것을 하기 위해서는 저희가 이 툴을 잘 활용을 해야 합니다. 그리고 디지털 시민의식을 고양을 해야 합니다. 근데 디지털 시민성이라는 것은 개별적으로 우리 모두가 정보를 발굴하고 생성할 수 있는 효율적인 능력을 보유하는 것을 말합니다. 그리고 사람들과 연결하고 콘텐츠를 적극적으로 그리고 윤리적으로 그리고 민감한 방식으로 사용하는 것입니다. 그리고 온라인에서 안전하게 인터넷을 사용하는 것입니다. 그리고 자신의 어떤 권리에 대해서 잘 아는 것을 포함합니다. 그래서 디지털 시민성을 함양하기 위해서는 우리가 필요한 것이 바로 미디어 정보 리터러시입니다. MIL 같은 경우에는 필수 역량을 구축하는 것과 관련되어 있습니다. 필수 지식, 필수 스킬, 그리고 필수 태도를 함양하는 것입니다. 그래서 온라인 콘텐츠와 오프라인 콘텐츠 보다 효과적으로 우리가 사용하고 관여를 할 수 있도록 하는 것입니다. 동시에 비판적 사고도 하게 되고 그리고 평생 학습의 한 요소로서도 추진이 되고 있습니다. 그리고 개별적으로 개인들이 이러한 어떤 덕목과 자질을 통해서 보다 오프라인에서 그리고 온라인에서 보다 정의로운 사회를 구현을 할 수 있습니다. 그런데 각자가 자신들의 중요한 역할을 한다는 것을 깨달아야 합니다. 그렇게 하기 위해서는 인식을 제공해야 합니다. 그리고 또 지식을 제공해야 합니다. 그렇게 해서 사회에서 보다 적극적인 역할을 할 수 있도록 그리고 어떤 행동의 결과에 대해서 잘 이해할 수 있도록 해야 합니다. 네, 그럼 잠시 유네스코가 디지털 시민성과 관련해서 최근에 한 활동들에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 인식을 제고하기 위해서 많은 노력을 하고 있는데요. 그래서 저희가 프로그램과 이니시티브와 지침들을 통해서 이 학습자 그리고 교육자들이 디지털 시민성 의식을 함양할 수 있도록 그래서 여러 가지 상황에 대해서 이렇게 반응하고 대처하고 대응할 수 있도록 해주고 있습니다. 지금 화면에 보시면 제가 좀 강조하고 싶은 몇 포인트들이 있는데요. 유네스코에서는 규범적인 문서로 보고 있는 것이 있습니다. 그리고 디지털 시민성과 관련된 모든 활동의 근간이 되는 문서인데요. 사실 유네스코뿐만 아니라 모든 국가들의 이런 디지털 시민성과 관련된 활동의 근간이라고 할 수가 있습니다. 저희가 1974년에 채택된 권고를 최근에 개정했습니다. 이 1974년에 이 권고는 국제이해 교육 권고입니다. 굉장히 사실 원래 이름은 긴데 굉장히 풍부하고 또 밀도가 있는 콘텐츠입니다. 그런데 저희가 최근에 이 권고를 수정했습니다. 개정을 했는데요. 저희가 개정을 한 이유는 매우 중요한 문서임에도 불구하고 그 당시의 상황과 지금의 상황이 다르기 때문에 지금의 문제를 적절하게 다루지 못한다는 생각이 들어서였습니다. 그래서 조금 더 개연성 있게 그리고 조금 더 현재의 이슈들을 다룰 수 있도록 그리고 모든 형태, 모든 수준의 모든 교육에서 정의를 구현할 수 있는 방식으로 개정이 되었습니다. 이 1974년에는 그러니까 지금 현재 우리가 처한 여러 가지 디지털 환경의 요소들을 반영하지 못하고 그때는 텔레비전, 라디오 같은 미디어에 집중이 되어 있습니다.
있습니다. 그런데 이제는 이 디지털 스킬을 강조하고 있습니다. 그래서 비판적으로 사고하고 윤리적으로 생산하고 그리고 이 허위 정보에 대해서 책임감 있게 대응하고 그리고 허위 정보에 대해서 적절하게 대응을 하고 유해한 콘텐츠를 피해야 합니다. 그리고 정보에 대해서 좀 더 보편적으로 다양하게 또 접근을 할 필요가 있습니다. 이런 여러 가지 필요가 있었기 때문에 저희가 1974년 공고를 개정을 했습니다. 또 최근에 저희가 주제 보고서를 발간했는데요. 이 주제 보고서는 이 1974년 개정을 잘 이해하기 위한 일환으로 저희가 발간을 했습니다. 이 주제 보고서의 주제는 디지털 시대 시민교육에 대한 주제 논문입니다. 이 교육자들이 지금까지의 여러 가지 글로벌 문제에 적극적으로 행동을 취하기 위해서는 이 미디어 정보 리터러시 역량이 꼭 필요하다라는 그런 인식을 바탕으로 하고 있습니다. 교육을 통해서 기회가 생깁니다. 이런 디지털 툴을 좀 더 광범위한 가치의 기반을 통해서 그리고 평등과 사회 정의의 가치를 통해서 사용을 할 수 있도록 해줍니다. 그래서 여기서 제가 강조하고 싶은 것은 디지털 리터러시라는 것은 적절하게 디지털 툴을 사용하는 것입니다. 그리고 디지털 커뮤니케이션, 디지털 정체성, 디지털 권리, 그리고 디지털 보건, 디지털 보안 이런 것들을 다 적절하게 사용하고 대응하는 것입니다. 그리고 디지털 역량을 함양하기 위해서는 사회 정성 그리고 행동적인 어떤 프레임워크를 근간으로 해야 합니다. 또 더불어서 최근에 제가 아까 말씀드린 보고서 외에 교사를 위한 보고서를 발간했습니다. 그래서 교육을 통한 음모론 대응 교사 지침이 나왔습니다. 그러니까 이런 음모론에 어떻게 대응해야 될지 교사들에게 저희가 지침을 제공하고 있습니다. 여기서 중요한 것은 이 지침에 나와 있는데요. 교육자와 학습자가 실제 음모와 이 음모론을 구분하는 방법을 가르쳐 줍니다. 그래서 음모론과 관련해서 레드 플래그를 파악하게 해줍니다. 그리고 이런 문제에 대응할 때는 실질적인 조언을 제공을 해야 합니다. 그리고 교사들한테는 음모론을 믿는 학생들에게 어떤 시점에서 대화를 하는 것이 적절한지도 알려줍니다. 그래서 교사들 같은 경우에는 학생들이 이런 음모론에 충분히 대응할 준비가 되어 있지 않은 경우도 있습니다. 또 이 지침서에 보면은 교사들이 수업 환경을 좀 개방적인 대화가 이루어질 수 있도록 비판적 사고가 이루어질 수 있도록 조성하는 방법도 가르쳐 줍니다. 그리고 좀 더 광범위한 측면에서 보면 저희가 지금 여러 다른 국가들과 이 혐오 표현에 대응하는 그런 프로그램도 하고 있습니다. 그래서 교육을 통해서 혐오 발언에 대응을 하자라고 해서 지금 많은 활동을 하고 있습니다. 그래서 글로벌 장관회의의 결과에 후속 조치로서 많은 새로운 프로그램이 도입했습니다. 그래서 혐오 발언 대응과 관련된 그런 프로그램도 지금 도입을 했습니다. 그리고 지금 되게 구체적인 프로젝트를 진행하고 있습니다. 주요 이 디지털 시민의 역량을 강화하기 위한 정책 구상과 관련된 이니셔티브를 지금 추진하고 있습니다. 그래서 모든 이해 관계자들을 연계시키는 것입니다. 사실 교육자 같은 경우에 꼭 이런 혐오 발언에 대응하는 데 있어서 필수 이해 관계자입니다. 특히 온라인에 보면 굉장히 많습니다. SNS에도 굉장히 많습니다. 그리고 SNS가 그래서 이만큼 중요한 역할을 하고 있습니다. 그리고 앞서서 제 동료께서 말씀을 해주셨는데요. 또 이 미디어 인포메이션, 정보 리터러시 이 교과 과정과 관련해서 또 교사들을 위해서 저희가 매뉴얼을 제공을 했습니다. 그래서 이러한 내용을 어떻게 선생님들이 하시는 수업의 교과 과정으로 포함을 시킬 수 있는지가 나와 있습니다. 그러면 이제 조금 더 구체적으로 제가 살펴보겠습니다. 저희가 최근에 이제 마련한 툴입니다. 이제 곧 저희가 출시할 지침입니다.
글로벌 시민교육, 디지털 시대의 세계 시민교육에 대한 교사 지침을 저희가 지금 만들고 있습니다. 그래서 이 문서를 보시면 아이들이, 청년들이 어떻게 이런 디지털 변화의 시대에서 성장하고 있는지, 그리고 왜 이들이 자신들의 권리와 의무를 잘 이해를 해야 하는지, 그리고 특히 온라인 세상에서 왜 책임과 권리에 대해서 이해를 하는지, 이해해야 하는지가 나와 있습니다. 그래서 이런 디지털 환경에서 자란 세대에게 왜 디지털 시민성이 중요한지도 나와 있습니다. 저희는 현재 세대 그리고 미래 세대가 윤리적으로 책임성 있게 다른 사람들과 관계를 맺기를 원합니다. 아주 중요한 가치입니다. 그리고 저희 교육자들은 기술이라는 것이 인간의 권리, 그리고 표현의 자유, 그리고 정보 접근성을 보장하는 방식으로 사용되어질 것을 또 책임져야 할 의무가 있습니다. 이 매뉴얼을 보게 되면 글로벌 시민 교육, 그리고 디지털 시민성, 그리고 MIL의 요소들을 다 접목하고 있습니다. 이 세 가지 요소를 뒷받침하기 위해서 온라인에서의 비판적 사고, 그리고 콘텐츠에 대한 교육이 있습니다. 특히 학생들이 계속해서 관여하고 또 직면하게 되는 콘텐츠에 대한 내용도 나와 있습니다. 그리고 글로벌 문제에 대한 이해에 관한 것도 나와 있고, 이 학습자들이 어떻게 지속 가능 개발 목적을 달성하는 데 세계 시민으로서 도움을 줄 수 있는지에 대한 내용도 나와 있습니다. 지금 이 표가 나와 있습니다. 디지털 시대의 글로벌 시민 주요 역량이라는 것입니다. 지금 화면에 보시는 GCED 역량을 기반으로 만들어진 것입니다. 그래서 GCED 역량을 기반으로 책임성 있게 다른 행위자들과 협업을 하도록 하고 있는데요. 그러한 어떤 그런 원칙을 기반으로 지금 이 표를 만들었습니다. 그래서 디지털 시대 글로벌 시민의 주요 역량이 이렇게 나와 있습니다. 학습자들이 이것을 보고 자신들을 보다 잘 이해하고 다른 사람을 더 잘 이해하고, 그리고 글로벌과 로컬 이슈 간의 연계성을 잘 파악하고, 그리고 다각 측면에서 이슈를 살펴보고, 그리고 한 커뮤니티의 사회적이고 윤리적인 일원으로서 행할 수 있도록 하는 것이 저희의 목표입니다. 그래서 MIL 그리고 디지털 시민성이 세계 시민의 한 덕목이 되기 위해서는 디지털 기술의 영향에 대해서 이용자들이 잘 이해할 필요가 있습니다. 그리고 미디어를 아주 창의적으로, 혁신적으로 사용할 수 있어야 합니다. 그래서 대면으로도 사람들과 관계를 맺을 수도 있어야 합니다. 그래서 이 교사 가이드라인들이 나와 있는데요. 지금 보시는 것처럼 여러 가지 모듈들이 나와 있습니다. 그래서 각각의 분야에서 아이들과 어떻게 대화를 할지, 디지털 시대에서 아이들이 직면하고 있는 이슈와 관련된 모듈들이 나와 있습니다. 이런 모듈의 가장 큰 장점은 디지털 환경에 접목을 시킬 수 있습니다. 수업에서 할 수도 있고요. 하이브리드에서도 할 수 있고요. 공식 교과 과정의 일부로서도 진행할 수 있고, 또 비공식 일정으로서도 교과 과정으로서도 진행할 수가 있습니다. 그래서 SDG 16 같은 경우는 평화, 정의 및 제도 구축인데요. 이와 관련해서 SNS라든지 SNS 상에서의 표현의 자유와 관련해서 학생들이 생각해 볼 수가 있습니다. 지금 보시는 것처럼 질문이 나와 있습니다. 그리고 이런 모듈을 통해서 자신의 역할, 그리고 공동체의 역할, 그리고 국가의 역할, 그리고 이 행위자 들이 온라인 폭력을 막기 위해서 무엇을 할 수 있을지에 대해서 생각해보는 그런 모듈들이 있습니다. 그리고 또 다른 모듈을 보게 되면은 SDG 5번을 타겟팅하고 있습니다. 남녀 평등에 관련된 것입니다. 그래서 이 모듈의 활동을 보게 되면은 어떻게 하면 사회적으로 책임감 있게 온라인을 사용할 수 있는가, 차별이 왜 생기는가, 차별은 어떤 형태를 띠는가, 그리고 내가 차별을 당했을 때 도움이 필요하다면은
어떤 도움을 줄 수 있는 리소스가 있는가, 또 사이버 왕따를 당했을 때, 따돌림을 당했을 때는 어떻게 대처해야 되는가, 이런 내용들이 나와 있습니다. 그래서 제가 보여드린 것처럼 모듈들이 굉장히 광범위한 그러한 주제들을 다루고 있습니다. 근데 이 모듈들의 목표는 실질적인 자원으로서 교사들이 수업 시간에 활용을 할 수 있도록 해주는 것입니다. 자, 그러면 이제 마지막으로 제가 링크를 이 슬라이드에 담아봤는데요. 지금 유네스코와 관련해서 보유하고 있는 자원들, 그래서 온라인에서 여러분들이 직접 보실 수 있는 자원들의 링크를 지금 가져왔습니다. 그래서 제가 강조하고 싶은 것은요, 디지털 시민성을 함양하는 것이 중요하다는 것입니다. 사실 우리 모두가 디지털 시민입니다. 현재의 학습자들 그리고 이 청년들은 기술이 굉장히 급격하게 변화하는 시대에 살고 있습니다. 그렇기 때문에 교육자들은 굉장히 어렵고도 복잡한 그런 임무가 있습니다. 교육을 적응시키고 또 이들의 기술의 변화에 발맞춰서 그에 맞는 교육을 제공해야 되는 그런 어려운 임무가 있습니다. 그래서 저희 같은 경우는 지원을 제공해주고 그리고 인식 제고에 힘을 쓰고 있습니다. 그리고 교사들이 굉장히 다양한 환경에서 이런 교육을 제공을 해야 되는데요. 유네스코도 그런 교사들을 지원하고 있습니다. 그럼 이것으로서 발표를 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 발표 잘 들었습니다. 이제 지난 2개 세션 때 MIL에 대해서 많은 얘기를 했었는데요. 콘텐츠에 대해서 특히나 말씀을 해주셨고 또 얼마나 적극적인 참여가 중요한지에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 그러니까 디지털 세계에 우리가 보통은 소비하는 입장인데, 그러니까 쌍방향적으로 이러한 관계가 이루어지고 있지 않은데 어떻게 그런 접근성을 저희가 보다 강화할 수 있을지에 대해서 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 그러면 이제 조사펫 원장 대행님의 말씀 듣도록 하겠습니다. 밀리 트러스트의 원장 대행직을 맡고 계시죠? 나미비아의 MIL에 대한 청년 포용이라는 주제로 말씀을 해주실 겁니다. 그래서 MIL에 대한 구체적인 그리고 실질적인 교육이 어떻게 이루어지고 있는지에 대해서 말씀해 주시겠습니다. 네, 준비되셨으면 발표 시작해 주시면 되겠습니다. 네, 감사합니다. 발표할 기회를 주셔서 감사드립니다. 네, 저는 조사펫 티호라고 합니다. 밀리 트러스트의 원장 대행직을 맡고 있습니다. 저는 기본적으로 밀리에서 무엇을 하고 있는지에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 나미비아에 있는 기관이고요. 그리고 어떻게 하면은 이 청년들의 성장을 돕고 있는지, 그리고 어떻게 역량을 구축하고 있는지를 저희가 현재 어떤 일을 하고 있는지 말씀을 드릴 텐데, 18세에서 35세 사이의 청년을 대상으로 하고 있습니다. 그렇다면은 지금 왜 우리가 여기에 집중을 하고 있는지 말씀을 드리자면은 세계가 변화하고 있고 또 인구도 변화하고 있습니다. 그리고 조만간 80억이 11월에 달성이 될 것이다 라는 그러한 얘기가 있습니다. 그리고 나미비아 같은 경우는 260만 명의 인구를 두고 있습니다. 그런데 이 인구 중에서도 상당한 수가 젊은 층입니다. 그렇기 때문에 결국에는 MIL이 굉장히 중요한 역할을 한다라고 생각을 하고 있습니다. 특히 코로나19 같은 경우는 MIL의 중요성을 더 증대시켰다라고 생각을 합니다. 굉장히 많은 정보가 온라인에 있었기 때문이고 또 그 과정에 허위 정보도 많았기 때문입니다. 이뿐만 아니라 왜 우리가 책임감을 가지고 MIL을 증진을 해야 되는지 또 구축을 해야 되는지에 대해서 알 수 있었습니다. 네, 세실리아 과장님께서는 유네스코에서 하고 있는 여러 가지 일에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 굉장히 감명 깊게 들었습니다. 저희도 유네스코뿐만 아니라 다양한 이제 국제기구가 하고 있는 유사한 일들을 저희가 하고 있습니다. 조금 전에 여러 가지 커리큘럼에 대해서도 말씀을 하셨는데요. 그러니까 교수자를 위한 그러한 가이드라인에 대해서도 말씀을 해주셨는데, 저희도 유네스코와 관련해서 이 같이 워크숍을 진행을 한 바가 있습니다. 그래서 온라인에서 어떤 식으로 사람들을 보다 더
많이 교육을 시킬 수 있고 또 이런 정보를 어떻게 제공을 할 수 있는지에 대해서 저희가 살펴봤습니다. 그러면 이 MIL이라는 이 부문 자체는 굉장히 광범위하기 때문에 굉장히 다양한 광범위한 부문에서 살펴볼 수가 있고 또 사용이 될 수가 있습니다. 그리고 밀리에서도 굉장히 다양한 이해 관계자들과 함께 하고 있고요. 그리고 이를 통해서 저희가 또 이 현장에서 책을 만들거나 아니면 이 MIL이 여러 다양한 이해 관계자들한테 어떠한 의미를 가지는지에 대해서 살펴봤습니다. 그리고 게임뿐만 아니라 이러한 여러 가지 요소들을 접목을 시켜서 MIL에 대한 논의를 적극적으로 진행을 했습니다. 하지만 이것뿐만 아니라 저희가 결국에는 만약에 가장 중요한 MIL의 항목, 그러니까 교육의 커리큘럼을 다루지 않고서는 결국에는 우리가 제대로 된 MIL을 달성할 수 없다라는 그러한 결론에 도달했기 때문에 이 다양한 교수자들에게 또 저희가 교육을 제공하려고 노력을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이러한 요소들을 저희가 저희의 커리큘럼에도 녹였고요. 그러니까 학교라든지 아니면 기타 다른 여러 가지 커리큘럼에 같이 녹이고 있습니다. 그래서 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 결국에는 굉장히 중요한 것 중에 하나가 이렇게 총체적인 관점을 가져가는 게 중요하다는 것인데요. 그러니까 결국에는 사일로 여러 가지 장벽을 걷어내고 우리가 다 함께 얘기를 하고 다 같이 일을 하는 것이 중요하다는 것입니다. 그래서 여기 DW 아카데미가 그 중에 하나가 될 텐데요. 독일에 있는 기관이고요. 이 MIL에 대한 여러 가지 정보들을 여기서 취득을 하고 있습니다. 그리고 이를 통해서 결국에는 영향을, 긍정적인 영향을 저희가 낼 수 있도록 하고 있습니다. 그러니까 이해관계자 그리고 수혜자들의 모두가 다 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 하고 있습니다. 네, 제가 시간이 많지 않기 때문에 아주 간단하게만 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 추후에 혹시 질문이 있으면 질문을 받도록 하겠습니다. 저희 간단하게 접근법을 좀 설명을 드리려고 하는데요. 저희 다양한 이제 청년들의 경험을 증진하려고 한다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 학습을 통한 경험, 그러니까 경험을 통한 학습뿐만 아니라 또 이제 학생들끼리의 여러 가지 학습을 보다 더 많이 증진을 하려고 노력하고 있습니다. 이를 통해서 MIL이 궁극적으로 다 함양이 될 수 있도록 하고 있습니다. 그리고 결국에는 함께 문제들을 살펴보고 우리 주변에 어떠한 문제들이 있는지를 보고 있습니다. 그렇다면 어떻게 하는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 굉장히 다양한 요소들이 있는데요. 저희가 뭘 하려고 하냐면 일단 여러 가지 매뉴얼이라든지 커리큘럼을 같이 통합을 시키려고 하고 있습니다. 이를 통해서 MIL에 대한 여러 가지 이슈들을 살펴보려고 하고 있는데 나미비아 같은 경우는 이 정보가 과부하가 걸렸고 그리고 정보가 흩어져 있는 그러한 현상이 나타나고 있습니다. 그리고 많은 정보들 같은 경우는 잘못된 정보가 젊은 층들에게 확산이 되기도 합니다. 그러니까 여러 가지 스마트폰이라든지 디지털 미디어 플랫폼 등등을 통해서 굉장히 다양한 정보들을 얻고 있는데 여기서 허위 정보들도 그리고 가짜 정보들도 계속해서 확산이 되고 있기 때문에 이 부분에 대해서 잘 내가 식별을 하는 그러한 부분에 대해서 학생들에게 교육을 제공을 하고 있고 그래서 MIL이 증진이 될 수 있도록 하고 있습니다. 이뿐만 아니라 저희는 또 아까 세실리아 과장님께서도 말씀을 하셨지만 액세스를 그리고 분석에 대해서 애널라이즈에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 저희는 아크라라는 게 있습니다. 그러니까 가나의 수도가 아니고요. 아그라는 액세스, 그러니까 결국에는 접근성이 중요하다라는 것이고 분석이 중요하다. 그리고 생성이 중요하다라는 것이고요. 그리고 나만의 인식을 가지고 데이터를 만드는 것이 중요하다라는 것입니다. 그리고 무엇보다도 여기에 대해서 내가 고찰을 하는 것이 중요합니다. 그러니까 이러한 여러 가지 이제 툴을 가지고 저희가 학습을 하고 있고요. 그리고 학생들의 역량을 구축하고 있습니다. 그리고 5개국에서 저희가 프로그램을 진행을 또 했는데요. 그런데 굉장히 실용적이었던 게 뭐였냐?
예를 좀 말씀을 드리자면은 저희 MIL 관련해서 세 가지 요소, 그러니까 세 가지 활동이라고 좀 말씀을 드리는 게 더 정확할 것 같은데요. 이렇게 세 가지 활동을 구축을 하고 있습니다. 첫 번째가 서머스쿨인데 여기에 이제 청년들을 초대를 합니다. 전 세계의 청년들을, 전 세계라고 하기는 좀 그런데요. 네, 나미비아에 있는 학생들을 초대를 합니다. 그래서 10일 동안 굉장히 집약적으로 강도 높은 교육을 받게 됩니다. 미디어가 왜 중요한지, 왜 청년들이 미디어에 대해서 알아야 되는지에 대해서 알려드리고 있습니다. 그리고 이 열흘 동안 다양한 이 지자체에서 그리고 자치구에서 또 여러 가지 프로젝트들을 진행을 합니다. 청년들을 위한 그러한 프로젝트들을 진행을 하고요. 그리고 일단 첫 번째로는 저희가 다 함께 일하기 위한 것이고, 그리고 두 번째로는 결국에는 사람들한테 인파워먼트를 제공을 해야 되기 때문입니다. 이를 통해서 MIL을 제고를 해야 되는 것이고, 세 번째로는 굉장히 다양한 플레이어들이 결국에는 다시 나의 지역으로 돌아가서 더 기여를 할 수 있고 또 청년들에게 더 많은 것을 제공을 할 수 있기 때문입니다. MIL을 함양할 수 있기 때문입니다. 하지만 3일 열흘만 가지고는 충분하진 않습니다. 그래서 저희 인증 프로그램도 두고 있습니다. 인증 과정이 있는데요. 이 인증 과정을 거치게 되면 트레이너 자격을 부여받게 됩니다. 그리고 이 자격을 받게 되면은 여기 지금 보고 계시는 이 모듈에 따라서 다양한 교육 프로그램들을 제공을 할 수가 있게 됩니다. 그래서 제가 사일로는 없어야 된다. 그러니까 장벽이 없어야 되고 다 같이 일을 해야 된다라고 말씀을 드렸는데 저희 밀리고스 아프리카가 있습니다. 그래서 여기 보시는 것처럼 부르키나파소, 가나, 우간다, 아이보리코스트 그리고 레소토가 대표적인 5개국인데요. 이 국가에서 어떠한 정책들이 있는지 MIL 관련해서 어떤 부분을 저희가 기여를 할 수 있는지 그리고 함께 우리가 어떻게 집단적으로 노력을 해서 그러니까 대륙으로서 국가로서 이 MIL의 중요성을 인식을 하고 이것을 제고할 수 있는지에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 2개월 동안 진행을 하는데요. 굉장히 많은 국가들이 실제로 또 더 많이 참여를 하고 싶어하고 물론 이제 이 5개국이 현재로서는 참여한다라고 말씀을 드렸는데요. 2가지 언어로 진행이 되고 있습니다. 그리고 80명이 같이 여기 참석을 했고 또 12명의 트레이너가 있었고요. 일부 프랑스어를 사용하는 그러한 국가에서도 함께하고 있기 때문에 2가지 언어를 제공하고 있습니다. 그리고 제가 MIL에 대해서 계속해서 말씀을 드렸고 또 집단적으로 우리가 함께 해야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이게 결국에는 문화 간의 장벽도 뛰어넘어야 되고 그리고 전체적인 큰 그림을 그릴 수가 있어야 됩니다. 그러니까 우리의 지금 현황을 우리의 맥락하에서 어떻게 이해를 할 수 있는지 그 지역적인 관점을 가져가는 것도 또 중요합니다. 그래서 다른 국가들도 물론 이러한 이슈가 있을 수 있지만 없을 수도 있고 어떤 국가는 조금 더 선진화됐을 수도 있고 어떤 경우에는 MIL이 이제 막 시작 단계일 수 있습니다. 그래서 MIL의 가장 기본적인 것들을 저희는 제공을 하려고 하고 있습니다. 그리고 궁극적으로는 보다 총체적인 관점을 취하고 총체적인 접근을 가져가려고 하는 것이죠. 그래서 마지막으로 제가 드리고 싶은 말씀은요. 저희가 밀리에서 하고 있는 것 중에 또 하나인데요. 저희 위키피디아와 함께 작업을 하고 있습니다. 왜냐하면 교육 이 항목을 두고 있기 때문인데요. MIL에 대한 교육 툴이 있습니다. 그래서 3개월 동안 온라인 트레이닝을 받고 이제 트레이너들을 트레이닝하게 되는 그러한 프로그램인데요. 특히 이제 MIL 교수자들 그리고 교사들은 MIL이 아주 중요합니다. 그래서 이거를 어떻게 같이 녹일 수 있을지 그 부분도 들여다보고 있습니다. 그래서 간단하게 제가 오늘 무슨 말씀을 드리고 싶었냐면은 결국에 밀리에서 어떻게 인식을 제고하고 있는지 그리고 MIL 관련해서 우리가 무엇을 하고 있는지 그리고 어떻게 시너지를 우리가 보다 더 내려고 하고 있는지 다양한 이해관계자들뿐만 아니라 유네스코와도 저희가 작업을 한다라고 말씀을 드렸었는데 그러한 이해관계자와 어떻게 하고 있는지 그리고 어떻게 다 같이 우리가 더 많은 진전을 할 수 있도록 그렇게 노력을 하고 있는지에 대해서 말씀을 드렸습니다. 혹시 질문이 있으시거나 아니면은 참석자분들께서 더 이 부분에 대해서는 논의를 하고 싶다라고 하시면은 추후에 듣도록 하겠습니다. 감사합니다.
Thank you so much, Joseph, for that. 네, That's really fascinating to 감사합니다. see, young 정말 people really 흥미로운 engaging with 발표였습니다. this sort of theory that we've been 젊은이들이 speaking about for 우리가 the past few days. 항상 And I'm 이야기하는 sure we'll 이런 have questions for 이론에 you 관심을 after the 보이는 next 것이 presentation 매우 as well. 흥미롭습니다. 아마 So 발표가 다 our next 마친 후에 presenter 많은 is 질문들을 sorry, 받으실 것 같습니다. 그러면 Bushra 마지막 Ebadi. He's the 발표자를 social 모시도록 innovator and the 하겠습니다. co-founder of the 마지막 Highlight 연사는 부샤 Alliance. 에바디입니다. And 하이라이 Bushra will be talking about 얼라이언스의 the importance of 창립자입니다. narratives 부샤 에바디님께서는 and 지금 intersectional 내러티브의 global 중요성에 대해서 말씀을 and 해 international 주시겠습니다. and intergenerational approaches 국가 to 간 decarbonizing the digital 그리고 space. 이 세대 And 간 again, 국내에서의 that's also 이런 another topic which is very, 디지털 스페이스의 global south is super 탈식민지화와 important 관련되어 to take 있는 on 주제입니다. these issues 굉장히 and 중요한 curated so far. 주제입니다. So I'm very much looking forward to your 네, 그래서 presentation. 제가 상당히 기대를 하고 있는 발표입니다. 준비가 되셨으면 해주시기 바랍니다. 네, 먼저 저를 초대해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 아프간계 캐나다인입니다. 그리고 현재 저는 캐나다의 미세사가 지역에서 지금 접속을 하고 있습니다. 수천 년 동안 캐나다에는 이런 이주민들이 살고 있었습니다. 특히 아니시나비계, 호르네슈베 그리고 이런 여러 원주민들이 캐나다를 수천 년 전부터 이 토지를 보호하고 살고 있었습니다. 그리고 이 캐나다의 옛 선조들의 이런 직계로 계속해서 이어서 살아오고 있는 원주민들입니다. 그래서 이런 선조에 대해서 저희가 존중을 표해야 한다고 생각합니다. 네, 그리고 이러한 지역들이 원주민들, 이런 지역들은 원주민들에게 어떤 연대감 그리고 구조적인 변화에 있어서 매우 중요한 지역으로 부상하고 있습니다. 그래서 이 지역의 진실화해 위원회에서 지금 제가 기여를 하고 있습니다. 그래서 원주민 그리고 비원주민들과 제가 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 그래서 사실 진실화해 위원회의 이런 활동에 대해서 관심을 가지길 바랍니다. 여러분이 해당 지역에서도 이러한 활동이 비슷한 활동이 있을 수도 있습니다. 그러면 제가 이야기를 시작하도록 하겠습니다. 저는 오늘 내러티브 그리고 인포메이션 리터러시 그리고 디지털 공간의 탈식민화에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 저는 이 디지털 공간의 탈식민화가 우리가 평화와 정의를 구형하는 데 있어서 아주 중요한 요소라고 생각합니다. 전 세계적으로 보면은 지금 어떤 내러티브가 있습니다. 전 세계적인 위기인데요. 코로나19 팬데믹으로 인해서 그리고 또 여러 보건 위기로 인해서 또 기후 변화로 인해서 많은 이주민들이 생겼습니다. 갈등도 발생하고 자연재해 그리고 정치적인 폭력으로 인해서 많은 이주민들이 생기고 있습니다. 그런데 이러한 위기가 발생하면 여성들의 몸, 신체 그리고 소녀들의 신체가 어떻게 보면 정의를 위해 투쟁해야 하는 그런 전투의 공간이 되어가고 있습니다. 그런데 저희가 여성과 여아의 이런 어려움에 대해서 또는 성적 소수자의 이야기를 할 때 보면은 그 당사자들이 그 내러티브를 하지 않습니다. 그들의 이야기를 누가 하는가? 그리고 그 이야기를 하는 사람들 중에서 온라인에서 하는 사람이 누구이며 오프라인에서 하는 사람은 누구인가를 저희가 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 저희가 시민성의 개념에 대해서 생각을 할 때 항상 포용성이라는 것에 대해서 이야기를 합니다. 그런데 이 포용성이라는 것 자체가 장벽이 될 수도 있습니다. 어떤 국가에서 어떤 공식적으로 그 해당 어떤 국적이 없는 사람, 이주민들 같은 경우에는 그 포용성이라는 것이 굉장히 장벽이 될 수도 있습니다. 그래서 저희가 이 내러티브에 대해서 조심해야 합니다. 언어는 매우 중요합니다. 언어는 우리가 서로를 이해하는 데 굉장히 중요하고 우리의 생각과 사고의 프레임워크를 만드는 데 있어서도 매우 중요합니다.
저는 여러 공간을 탈식민화해야 된다고 생각합니다. 그리고 여러 공간을 비판적인 시각으로 보고 체계적으로 소외가 된 계층들을 위해서 평화와 정의를 구현해야 된다고 생각합니다. 근데 그렇게 하기 위해서는 접근법이 글로벌한 접근법, 그리고 부문 간, 그리고 세대 간 그런 접목법이 필요합니다. 그래서 행하고 보고 그리고 행해야 합니다. 그래서 제가 글로벌이라고 했을 때는 어떤 지역적인 글로벌한 차원만을 말씀드리는 게 아니라 총체적인 여러 가지 요소들이 글로벌하게 연결이 돼야 한다는 겁니다. 그리고 부문 간이라는 이 개념은 각각 개인의 어떤 경험을 다층적으로 보는 것입니다. 1989년에 크림블리 크랜셔라는 흑인이 있었는데요. 시민활동가였습니다. 이분께서 이 부문간 탈식민화라는 컨셉을 만드셨습니다. 그러니까 불평등이라는 것이 어떤 한 개인이 자신의 어떤 성별이라든지 국적이라든지 뭐 장애 여부에 따라서 차별을 받을 수도 있다는 것입니다. 그리고 세 번째 컨셉은 바로 이 세대 간이라는 것입니다. 이 디지털 공간을 보게 되면은 세대 간 격차가 굉장히 많습니다. 그래서 이 스페이스에 대한 접근권을 가지고 있는 부분에 있어서도 격차가 크다는 것입니다. 이 젊은 사람들은 디지털 네이티브로서 이 디지털 공간을 잘 활용합니다. 그리고 때로는 남용을 하기도 합니다. 그리고 이 젊은 사람들이 결국에는 기술 정책을 마련하고 이 디지털 스페이스에서 이 권위를 가지고 있습니다. 그래서 의사결정에 있어서도 아주 결정적인 역할을 합니다. 그런데 이 좀 고령층을 보게 되면, 그리고 디지털 네이티브가 아닌 연령이 있으신 분들, 또 기술을 잘 접근할 수 없는 분들, 기술에 대해서 잘 모르는 분들은 여러 가지 커뮤니티에서, 여러 개의 커뮤니티에서 계속해서 뒤처지고 있습니다. 그러면 이게 어떻게 내러티브랑 관계가 있냐라고 물으실 수도 있습니다. 근데 기술과 관련된 내러티브를 보게 되면요. 배제, 소외, 불이의 이런 주제가 많습니다. 제가 말씀드렸지만 이 프레임워크를 보게 되면은 이 유저가 소비자로 보입니다. 어떤 적극적인 역할을 띠는 그런 주체가 아니죠. 그리고 우리가 디지털 공간을 볼 때 잘 봐야 되는 것이 있습니다. 저희가 과연 소비자라고 불리는데 우리가 무엇을 소비하고 있는지를 생각해 볼 필요가 있습니다. 좀 더 비판적인 시각으로 이 디지털 공간에서, 디지털 환경에서 어떤 행위가 이루어지고 있는지를 저희가 제대로 볼 필요가 있습니다. 누가 소비자이고 무엇을 소비하고 있는지 저희가 잘 봐야 합니다. 이 디지털 공간을 보면 이 동의 없이 데이터를 추출해가고 그것을 활용합니다. 사전에 동의도 없고 사전에 알지도 못합니다. 그런데 이 소비자들이 적극적으로 자신의 개인정보가 유출되는 것을 거부할 수도 없습니다. 또 사용이 되는 것을 거부할 수도 없고 그 데이터가 나중에 수정이 되고 또 활용이 되는 것에 대해서도 전혀 컨트롤을 할 수가 없습니다. 왜냐하면 서비스를 접근하고 기회에 접근하기 위해서는 사실 이런 정보, 자신의 어떤 개인 정보를 공유하는 것에 동의를 할 수밖에 없습니다. 그러니까 우리가 이렇게 AI 같은 기술들이 점점 나오고 있는데요. 이런 맥락에서 저희가 잘 생각해 봐야 합니다. 그리고 사실 일방향적인 혁신이 이루어지고 있고요. 그것을 제대로 들여다보면 솔직히 포장만 번지르르한 어떻게 식민화가 이루어지고 있습니다. 그래서 이 남남 지역을 보게 되면은 사실 혁신이 이루어지고 있지 않습니다. 왜냐하면 자원에 대한 접근성이 떨어지고 있죠. 그리고 이 힘의 불균형이 있습니다. 근데 우리가 이 힘의 불균형에 대해서 잘 생각을 해서 이 MIL을 함양을 해야 합니다. 그러니까 어떻게 보면은 글을 읽고 쓰는 것도 중요하지만 이런 기술과 관련해서 비판적 사고를 하고 그런 정보에 대해서 함께 공유를 할 수 있는 그러한 역량도 저희가 함양을 시켜야 합니다. 그래서 테크 임파워먼트, 기술 임파워먼트가 제가 생각했을 때는 굉장히 문제가 있는 생각입니다. 조세파님께서도 앞서서 말씀을 해주셨는데요. 이 기술을 사용을 해서 임파워먼트를 하는 게 아니라 완전히 단절을 시키는 겁니다. 그래서 보게 되면은 이 디지털 공간에서 힘이 있는 자 같은 경우에는
이 힘을 다른 사람들에게 나누어 주는 것처럼 보이지만 사실은 그 현실에서의 그 역학관계를 잘 보여준다고 생각하지 않습니다. 그래서 누가 본인의 의지를 자유롭게 디지털 공간에서 정말 제대로 발휘하고 있는가. 그러니까 우리가 이 디지털 공간을 정말 비판적인 시각으로 바라봐야 합니다. 그래서 어떻게 실제적으로 기회가 제한되고 있는지를 저희가 볼 필요가 있습니다. 지금 현재 누가 진정한 의미에서 본인의 의지를 디지털 공간에서 다 발휘하고 있습니다. 그리고 이 기술 인파워먼트라고 자꾸 얘기를 듣는데 이런 내러티브가 결국에는 누구에게 좋은 일을 시켜주는가, 누구를 위한 이 기술 인파워먼트인가를 저희가 철저하게 살펴볼 필요가 있습니다. 그럼 이제 실제 솔루션에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 네, 그래서 제가 지금까지 함께했던 커뮤니티의 사례를 토대로 좀 말씀을 드리자면 결국에는 집단적인 힘이 중요하다는 말씀을 좀 드리겠습니다. 어떻게 서로를 파트너로 인식을 하고 그리고 서로의 경험을 통해서 배우고 그리고 공감을 가지고 이를 통해서 디지털 아니면은 디지털 그러한 맥락에서 우리가 서로를 이해할지에 대해서 살펴봐야 되겠습니다. 그리고 가장 중요한 것 중에 하나가 이 정보에 대한 접근성이라고 생각을 합니다. 그렇다면은 기술이 보다 수월하게 해주는 것이 무엇이고 또 누구를 위해서 기술이 존재를 하는지를 봐야 될 것이고 그리고 사람들의 삶을 위험에 처하게 하고 불평등을 심화시키고 기회를 제한하는 이 정보 접근성의 부재에 대해서도 부족에 대해서도 살펴봐야 되겠습니다. 그리고 구독 모델이 됐건 아니면 기타 플랫폼이 됐건 다양한 이제 모델들을 현재 추진하고 있는데 결국에는 정보에 대한 접근성이 제한되는 이러한 방향으로 많이 나가고 있습니다. 그렇기 때문에 조직적으로 소외된 커뮤니티 데이터화는 비인간화와 상품화에 기여한다라고 생각을 합니다. 그러니까 전통적으로 사람들의 이 표현의 자유를 제한을 했던 이러한 부분이 있었는데 기존에 있었던 장벽들, 그러니까 시스템 안에 있었던 이런 장벽들을 최대한 극복을 하려고 하는 것이고 최대한 창의적으로 스스로를 표현을 하고 그리고 다양한 개정 모델을 찾아서 제한을 풀려고 하는 것이고 그리고 어떤 경우에는 어떤 방식으로 됐건 또 이게 합법적이지 못한 방식으로 정보 데이터에 대한 접근성이 제한이 되고 있다면 그런 부분들을 다시 풀어주는 것입니다. 그래서 두 가지 케이스 스터디에 대해서 말씀을 드리고 싶은데요. 일단 첫 번째로는 Tech at Borders라는 것입니다. 일단 실향민들이라는 그리고 이민자라는 인구를 보면은 결국에 이 사람들의 데이터를 그들의 동의 없이 수집을 하는 것은 궁극적으로 그분들에게 해가 되고 있습니다. 지리학적이 됐건 아니면은 물리적 공간이 됐건 어쨌거나 여러 가지 소외가 나타나고 있는데 이게 디지털이라는 공간에서 다시금 더 강화되고 있습니다. 그리고 디지털이라는 공간에서 더 장벽이 두터워지고 있고 그리고 이 장벽을 뛰어넘기가 더욱더 어려워지고 있습니다. 그 이유는 여러 가지 국경의 무장화라든지 아니면은 IT를 이용한 이 장벽이 쌓아지고 있기 때문에 궁극적으로는 다양한 사람들이 보다 많은 것에, 보다 많은 데이터에 접근하는 것이 어려워지고 있기 때문입니다. 대표적으로는 토착민, 흑인, 인종성, 성적으로 다양하거나 장애를 가졌거나 소외되었거나 짐이 없는 사람들의 조직적인 소외가 나타나겠습니다. 대표적으로는 드론이라든지 AI 그리고 여러 가지 온라인 감금이라든지 또 감시에 활용이 되는 기술이 되겠습니다. 사람들이 특히 이 국경의 순찰대원들이 이 정보에 접근하려고 할 때 내가 온라인에서 여러 가지 아이디어라든지 의견을 표출을 했다라고 하면은 나는
여러 가지 통제의 대상이 될 수도 있는 것입니다. In addition to this, we're also seeing 이뿐만 how 아니라 technology is being used 기술이 within crisis contexts as well. 어떻게 위기라는 상황에서 사용되고 있는지를 보도록 하겠습니다. Within a nation state or across borders, but 국가가 also 됐건 the 아니면은 testing of 국가 these 간이 exploited technologies 됐건 on communities' experience 기술의 of crisis, 남용이 나타나고 which may in 있습니다. and of 그리고 itself 착취 be manufactured 기술을 by these 저희가 various 목격을 하고 systems and 있습니다. industries in the first 다양한 place. 제도라든지 아니면 So the 산업에서도 particular 사용이 되고 example 있습니다. that 한 가지 I 사례를 would 드리도록 like to 하겠습니다. highlight is 제가 the 오늘 project 드릴 that 말씀은 was 생체 tested on the 측정 Afghan 기술입니다. population 아프가니스탄 by US 인구를 and NATO 대상으로 military 사용이 forces, 되었습니다. as well as 미국 그리고 humanitarian 나토군이 development 사용을 actors, 했던 including 것이고 UNHCR, 이뿐만 아니라 and how those systems UNHCR are now in the 뿐만 hands of 아니라 the Taliban, who are 인도주의적인 targeting people who 여러 were affiliated with 단체에서 these 사용을 했던 various 것입니다. actors, international 그래서 organizations 이 for 국제기구 또는 military 여러 actors, 주체들 아니면은 and that information is being used 군에서 against them either to restrict their movement, 정보를 활용을 to 해서 특정인에게 endanger them 불리한 through 방식으로 bodily 그거를 harm 이용을 하고 or 있다는 violence, 것입니다. or in some 이를 통해서 cases also 폭력이 lead to 조장이 되고 있고 targeted killings. 일부는 This is not 겨냥을 a 해서 unique 특정 phenomenon. 집단 We've 또는 seen 사람을 겨냥을 similar things 해서 with the sharing of 사살을 Rohingya 하기도 refugees 합니다. biometric data with the 그리고 Myanmar government, 이 미얀마 which has 정부에게 been targeting 로힝야 not just 난민의 population. 생체 측정 We've 데이터를 seen how 공유하기도 clean and green 했습니다. tech 그래서 이 사례에 대해서도 depends 말씀을 on 드리고 싶었고 exploiting 그리고 일본 같은 경우 exploitative resource extraction. 어떻게 So while 자원을 we've sold 착취를 this 하고 있는지 grandiose idea that 그러니까 the climate 굉장히 청정하고 crisis will be solved by 녹색인 the 기술이다라는 development of 이러한 technologies, we also need to critically think about 미명하에 the 무엇을 하고 development 있는지에 of 대해서 those 말씀을 technologies 드렸습니다. also may entail 그러니까 harms, 결국에는 especially in 이러한 contexts where human 기술을 rights 개발하고 있다라고 violations 하지만 occur 궁극적으로는 이게 without 유해할 수 있다라는 impunity and 것이고 without accountability, 그리고 여기에 대해서 or 누구도 recourse. 벌을 받지 And then again, 않고 social 그리고 media 누구도 책임을 platforms 지지 themselves 않습니다. facilitating 그리고 여러 가지 and 소셜 amplifying 미디어 disinformation, as 플랫폼도 we saw in the 있는데 COVID-19 여기서 context, but also 코로나19도 in 마찬가지였지만 허위 정보가 sharing and 유포가 되고 amplifying racist 있습니다. rhetoric, 그리고 허위 정보가 너무나도 fostering 쉽게 distrust and violence, and contributing 여기에 to 올라오고 있습니다. infodemics, genocide, and human rights 그리고 violations. 이를 통해서 We've seen, for 인포데믹이라든지 example, recently 아니면은 a report 학살 released by 그리고 Amnesty 인권의 International 침해가 highlighted 나타나고 the 있는데 role of 가령 social 국제 media 엠네스티에서 platforms and contributing to SNS의 genocidal 역할이 acts. 학살에 어느 Within the 정도 context 기여를 of 하고 있는지를 Myanmar, and 봤습니다. this is 미얀마라는 again not 맥락에서 something 봤고요. that is seen to be 이 unique. It's 자료만 actually 보더라도 likely to be occurring in many other 사실은 contexts as well. 미얀마에서만 있었겠지라고 And 생각하기 there are 쉽지만 people who are working 다른 on 국가에서도 있을 수 있는 research, 일입니다. including myself, 그래서 to really 저를 포함해서 understand how this 다양한 is taking 사람들이 place and how we can 연구를 build 통해서 more resilience 어떻게 이러한 and 일이 벌어지고 agency, 있는지 both 어떻게 individually 우리가 and 이를 collectively, to 통해서 combat this. 조금 더 이러한 부분들을 개선을 할 수 있는지 살펴보고 있습니다. And so what do I recommend when we talk about 그래서 polarizing 제가 tech? It's 계속해서 not 테크의 비식민지화, 탈식민지화 또는 테크 제국의 해체에 대해서 말씀을 드리고 있는데 여기서 무엇이 중요한지 결국에는 주체성을 갖는 게 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 이렇게 조직적인 장벽이 있을 때 어떠한 것들이 조직적인 장벽인지를 살펴보는 것입니다. 그리고 개인 차원에서 대응을 하는 것이고 그리고 무엇이 중요한지를 파악을 하는 것입니다. 무엇보다도 소외되고 그리고 배제된, 배척당하고 있는 그러한 집단들을 살피는 것입니다. 그리고 궁극적으로는 그 사람들의 삶을 구할 수 있도록 하는 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 저희가 당장 저희가 empowerment라는 그러한 이야기를 많이 하지만 그 이면을 들여다봐야 되고 그 이상으로 가야 됩니다. 이 외에도 어떠한 요소들이 있는지를 봐야 되는 것이고 그리고 파워, 다이내믹스가 굉장히 중요합니다. 이뿐만 아니라 언어도 중요한데요. 그러니까 누가 이야기를 전달을 할 것인지 다양한 페다고지라든지 철학들을 녹일 필요가 있겠습니다. 그러니까 지금까지는 굉장히 유럽 중심적인 관점으로 내레티브가 진행이 됐었는데 거기서 저희가 벗어날 수가 있어야 되겠고 문해율, 리더십, 지식, 인파이먼트의 개념을 다시금 해체하고 재조립할 필요가 있겠습니다. 그리고 이뿐만 아니라 저희가 정보를 추출을 하는 과정에서 누가 이 정보를 가지고 있는지를 잘 파악을 하고 그리고 책임을 질 수 있도록 해야 되고 그리고 세대 간의 여러 가지 정보의 이 전달도 용이하게 할 수 있어야 되겠습니다. 그게 가부장적인 그러한 제도가 됐건 아니면 여러 가지 이유로건 정보가 전달이 제대로 안 되고 있다면 그런 부분들을 저희가 살펴봐야 될 것입니다. 이뿐만 아니라 저희가 정의와 평화 그리고 형평성을 중요하게 생각을 해야 되는데요. 누가 여기서 가시적인지 누가 지금 비가시적인지를 살펴봐야 될 것이고 이뿐만 아니라 저희 파트너들과 함께 관계를 구축을 해야 됩니다. 공감과 정의를 토대로 이렇게 해야 되고 이뿐만 아니라 잘못된 정보라든지 허위 정보들의 문제들을 저희가 봐야 되고요.
그리고 이 조직적인 그런 여러 가지 어려움들을 저희가 살필 수 있어야 되겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 시간 잘 지켜주셨습니다. 감사합니다. Thank you so much for that. That was really, really fascinating. 네, 역시 매우 I like 훌륭한 that myself. 발표였습니다. I used to work for Amnesty before this. 저도 역시 엠네스티에서 일을 했고 말씀하셨던 그런 활동을 제가 했었습니다. I'm going to ask straight away if you have any questions for each other. 네, 서로 질문이 있는지 먼저 여쭤보겠습니다. 이제 아마 중복되는 그런 부분들이 있을 것 같은데요. 뭐 역량 강화라든지 그리고 이런 맥락에서 봤을 때 중복되는 부분이 있을 것 같습니다. 디지털 공간, 그리고 원주민의 디지털 공간, 그리고 지금 주류화되어 있지 않은 담론에서 항상 간과되는 부분들에 대해서 두 분이 관심사가 비슷한 것 같은데 서로 질문 있으신가요? 아니면 저희가 청중으로부터의 질문을 받도록 하겠습니다. 저희가 지금 질문이 몇 개 올라와 있습니다. 네, 제가 조셉에게 질문이 하나 있습니다. 저한테 주실 질문이 없으면 제가 먼저 질문을 하도록 하겠습니다. A question that I have is when you're maybe more about how you're engaging in some of these spaces. 이런 공간에서 개입을 What do you 하고 find to be 관여를 some of 할 the 때 barriers, as 장벽은 you're sharing some of these 무엇인지요? lessons learned from your own experiences? 이제 경험에 따른 여러 가지 교훈들을 공유를 할 텐데요. 지금 하시고 있는 여러 가지 활동을 할 때 무엇이 제일 장벽이 될까요? 뭐 로컬 맥락에서 말씀을 해주셔도 되고요. 글로벌 이 지역 그 국제사회와 협업을 하거나 협력을 할 때 어떤 것이 장벽이 되나요? 지금 이곳에서는 정책과 이런 법률이 제대로 정비되어 있지 않다는 점이 큰 장벽입니다. 그래서 이 밀리가 지금 집중하고 있는 MIL과 관련된 정책이나 규제, 법률이 부족합니다. 그리고 데이터 보호법도 여기 없고요. 사이버 보안법도 마련이 되어 있지 않고요. 그래서 이런 모든 것이 법률적으로 정비가 되어 있어야 저희도 더 활발하게 인식을 제고시킬 수 있을 것 같습니다. 이 글로벌적인 맥락에서 봤을 때는 적절한 파트너와 네트워크를 찾는 게 굉장히 큰 어려움입니다. 그래서 이제 저희의 의제와 이렇게 잘 맞는 그런 어젠다를 가지고 있는 파트너, 그러니까 우리보다 우위에서 뭐 주도적으로 하려는 것보다는 우리와 잘 맞는 적절한 파트너를 찾는 것이 조금 어려운 것 같습니다. 그리고 시너지를 어떻게 하면 잘 낼 수 있을까? 그리고 또 우리가 잘 활용할 수 있는 다른 사람들이 하고 있는 작업, 그러니까 시너지가 될 수 있는 어떤 활동이나 작업 등을 좀 파악하고 발굴하는 것이 조금 어렵습니다. 네, 저도 질문이 있는데요. 아까 MIL에 대해서 말씀을 해주셨죠. 그리고 나미비아뿐만 아니라 다른 국가의 MIL 사례에 대해서도 말씀을 해주셨는데요. 그런데 이 뭔가 선거 기간에 대한 정보가 잘못된 정보가 전달이 되고 있고 이러한 말씀을 해주셨는데 정부가 무엇을 지원을 하고 또 무엇을 지원하지 않고 있는지, 그러니까 정보가 이게 일반적으로 어떤 식으로 지금 환경이 조성이 되어 있는지 좀 궁금한데요. 나미비아뿐만 아니라 이제 기타 다른 그 프로젝트를 진행을 하셨던 국가에서 사례가 어땠는지가 궁금합니다. 왜냐하면은 이 프로젝트의 좀 큰 그림을 저희가 맥락을 파악할 수 있을 것 같아서 질문드려봤습니다. 네, 저희 이제 이 현지의 지원 같은 경우는 정부는 이 아이디어를 지지하고 있고, 그러니까 저희 정부 그리고 커뮤니케이션 기술의 부가 있습니다. 그런데 이 장관이 제가 알기로는 대륙 내에서 가장 나이가 젊은 분입니다. 그래서 이 중요성에 대해서 알고 있고 유네스코 사무소와도 저희가 적극적으로 협업을 하고 있습니다. 그래서 그 역할에 대해서도 조금 말씀을 드리고 싶었고, 이뿐만 아니라 이제 정보의 공유 같은 경우 아까도 말씀을 드렸지만
저희가 계속해서 어떤 경우에는 정보를 빠르게 파악하는 것이 쉽지 않았습니다. 이게 국가라든지 아니면 정책 문서였는데 왜 우리가 이러한 정보가 필요한지를 저희 스스로 정당화하고 또 이제 설명을 했어야 되기 때문이죠. 그런데 결국에는 이제 데이터 보호법에 대해서 제가 조금 전에 말씀을 드렸었는데요. 결국에는 데이터 보호가 이루어지지 않고 있다는 것이 문제입니다. 그러니까 내가 정보를 공유하거나 아니면은 정보에 대한 접근을 하거나 내 데이터가 얼마나 보호가 되고 있는지 그리고 내가 이 부분에 대해서 결국에는 사람들의 인식을 제고하는 것이 중요하고요. 그리고 내 정보가 이제 도용당할 수도 있다 아니면 다른 데 사용이 될 수도 있다. 이런 부분에 대해서 저희가 적극적으로 인식을 제고할 필요가 있습니다. 네, 그리고 환경에 대해서도 좀 여쭤보고 싶은데요. 네, 이 정보가 어느 정도 자유롭게 좀 공개가 되고 있는지 이런 말씀도 해주시면 좋을 것 같아요. 꽤 괜찮은 것 같습니다. 나미비아 같은 경우에는 아프리카 대륙에서는 언론의 자유라든지 이런 부분에 있어서는 굉장히 순위가 높은 것으로 알고 있습니다. 특히 표현의 자유에서도 순위가 높은 것으로 알고 있습니다. 근데 이 점이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 이 아프리카 대륙에서는 나미비아가 이런 법과 규칙을 준수하는 국가로 알려져 있습니다. 그런데 이 현지에서 자세히 보면 물론 이제 조금 부족한 부분들이 있습니다. 그래서 그렇게 덮어놓고 뭔가를 칭찬하고 안주를 하면 안 된 것 같습니다. 그래서 이 맥락 속에서 구체적으로 보면 허점이 있습니다. 예를 들면은 정보가 확산이 되었다고 하는데 얼마나 많은 노년층이 정보에 접근을 했는지, 해킹이 일어났으면 얼마나 심한 해킹이 일어났는지, 그리고 미디어 리터러시를 가지고 있는 사람이 얼마나 되는지, 그리고 정보 공유에 얼마나 이런 여러 가지 요소들이 기여하고 있는지를 저희가 생각해 볼 필요가 있습니다. 네, 제가 나미비아의 상황을 잘 알고 있습니다. 네, 일반적으로 좀 칭찬받을 만한 상황이라고 생각하는데요. 제가 부슈라님께 질문을 하려고 했는데요. 사실 디지털 시민성이라는 것이 임파워먼트가 되기 위해서는, 그러니까 디지털 시민성을 통해서 사람들이 자기가 필요로 하는 권리에 접근을 할 수 있다면, 그리고 자신들의 권리를 할 수 있게 하는 거라면 굉장히 창의적이면서도 그렇게 할 수 있는 환경이 먼저 저는 조성이 돼야 된다고 생각합니다. 좀 더 세부적으로 질문을 드리겠습니다. 그러니까 그런 환경에 처해있지 않은 사람, 그게 지리적일 수도 있고요, 사회적일 수도 있고요. 그런 환경이나 여건이 조성이 되어 있지 않은 곳에서는 임파워먼트라는 이 용어가 어떤 리스크가 있는지, 그리고 왜 역량 강화가 더 중요한지 좀 여쭤보고 싶습니다. Yeah, I think what ends up happening is something that I've seen, 네, 제 경험을 보게 되면요, 이 인도주의적인 부문을 보게 되면요, 힘의 다이나믹이 있습니다. 그러니까 역학관계가 있는데요. 어떤 프로그램을 이행하면 그것을 받는 사람들은 수혜자로 보입니다. 그런데 사실 보게 되면은 이 사람들이 함께 무언가를 만들어 나가는 사람들로 보여줘야 되는데, 이런 정책과 프로그램에 그냥 수혜만 받는 수혜자라고 여겨집니다. 그리고 이 내러티브를 자세히 살펴보면 인도주의의 맥락에서 봤을 때 저희가 이런 감시 시스템들이 있습니다. 그런데 이 데이터를 보게 되면 사실은 이런 인도적인 지원이 이루어졌을 때 어떤 사기라는 것의 명목으로 이제 감시를 하는데, 사실 사기가 이런 인도적 지원이 이루어졌을 때 일어나는 그런 비율은 굉장히 미미하다고 합니다. 그리고 사실은 이런 프로그램이나 어떤 이 인도적 지원을 받는 국가 입장에서는 이런 어떤 감시 체계를 거부할 수가 없습니다. 왜냐하면 받는 물자가 있기 때문입니다. 그 받는 물자에 의존을 하기 때문에 사실 그렇게까지 큰 의미가 없음에도 불구하고 그것을 해야 한다고 하면 그것을 거절할 수가 없습니다. 또 이런 다른 맥락에서, 또 개발된 이런 맥락에서도 이러한 일이 이루어집니다. 예를 들면은 일부 의약보험 프로그램에 접근을 하기 위해서
you need to be 는 using these online systems, but many people may 그들이 not have access to or there are 꼭 language barriers 사용하라고 and 하는 온라인 시스템이 one of the big 있는데 schools available 일부 in, and it's 소외자들은 creating further harm for 그런 these very marginalized communities in 프로그램이라든지 the 이런 first 온라인 place. 프로그램에 And then there's 접근을 somebody 하고 out there 하지를 who's 못합니다. benefiting from 그러니까 that, 이것 whether it's 자체로부터 authoritative regimes 처음부터 or 어떤 불평등이 발생하는 corporations 것이죠. for extracting that 이게 data and then reselling it. 기업들이 그 I 정보를 think 추출해서 those 그것을 dynamics are 재판매를 할 수도 really 있는 거죠. 그러니까 제가 creating 말씀드리는 further 이런 어떤 역학관계, gaps in 이런 who's able to exercise their power and 역학관계들이 agency and furthering inequality 누가 and injustice. 자신의 권리를 And that, 행사할 수 again, is 있는가와 being replicated in the 관련해서 digital 격차를 environment. 발생시킵니다. It's 그리고 like the digital space 이것이 디지털 sits on the 공간에서도 scaffolding of the 반복이 existing 된다는 physical 겁니다. 사실 이 infrastructure 디지털 or systems 공간이라는 that we have in 것이 place. 이 현실 세계에 있는 어떤 I 구조적인 suppose the 문제들을 next 그대로 obvious question 반복하고 is 있다는 then 것이죠. where does capacity 네, building 그렇다면은 help 역량 people 구축 or could it help 이 people who 어떻게 are stuck in 사람들을 those 도울 수 environments? 있을까요? Because 그러니까 이러한 환경에서 it's almost 벗어나지 like what I 못하는 want to say 사람들을 is that 어떻게 if 돕고 we 있는지 can talk about digital 궁금한데요. citizenship all 다르게 we 좀 want, but 얘기하면은 while 저희가 those who 디지털 hold powers 시민성에 are, 대해서 계속해서 who 얘기를 hold 하고 power are 있지만 poor digital 그런데 citizens, 결국에는 and they are not 이 being 힘을 가진 responsible for data. They are not, 사람들이 getting 책임을 지지 responsible 않는 for 것 providing, 그리고 아까 information 동의에 which would 대해서도 allow 얘기를 someone to give 했지만 informed consent. 내가 결국에 동의를 For data 해야 usage and things like that, they 특정 are being 정보라든지 아니면 데이터를 사용할 수 있고 그리고 디지털 시민성을 제고를 할 수가 있는데 결국에는 지금 그러한 부분들이 아직까지는 저희가 개선의 여지가 많습니다. I think it's a 결국에는 그렇기 때문에 combination. So 어떻게 it's 이 both the 과정을 capacity 개선할 수 building, 있을지 and that doesn't have to 궁금합니다. happen from like a north 결국에는 to south 이게 어떻게 해야 dynamic. 되냐 As 이게 Joseph shared, peer-to-peer learning is really 그러니까 critical. 아까 학습자 간의 학습도 중요하다라고 했고 세대 간의 그러한 학습도 중요하다라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 이게 그냥 수평적으로 일방향적으로만 일어나는 것이 아닙니다. 뭐 제국주의가 됐건 아니면은 기타 다른 여러 가지 식민지화가 됐건 이러한 얘기에 대해서 제가 말씀을 드렸지만 결국에는 사람들의 주체성을 제약하고 있다는 것입니다. 어떤 긍정적인 액션을 내가 취함으로써 더 개선을 할 수 있을까를 생각하지 않고 내가 어떻게 하면은 이런 부분들을 활용을 할까 그리고 어떻게 안 할까를 생각을 합니다. 그러니까 추가적으로 어떠한 프로그램을 만들어서 어떤 경우에는 내가 그냥 스스로 충만감을 더 느낄 수도 있는 것이고 아니면은 뭔가 특정 내가 제도 또는 시스템을 구축을 해서 이 모든 환경들을 지원을 할 수가 있는데요. 그러니까 해당 시스템이 계속될 수 있도록 영속할 수 있도록 도와줄 수도 있는데 이러한 부분은 저는 잘 나타나지 않고 있는 것 같습니다. 그러니까 개인적이 됐건 아니면 집단적이 됐건 커뮤니티 차원에서도 진행을 할 수가 있겠죠. 이런 노력이 필요하다라고 생각을 하고 그리고 아까 말씀드렸던 이러한 힘의 역학을 저희가 계속해서 새롭게 이런 역학 관계가 잘 구축될 수 있도록 해야 된다라고 생각합니다. 네, 이 시청자 중에 한 분께서 질문을 해주셨는데요. 네, 이 질문에 제가 좀 설명을 할 텐데요. 이 정보 과부하에 대해서 언급을 해주셨는데요. 밀리에서 MIL 프로젝트를 이행함에 있어서 코로나 이후에 직면한 어려움은 무엇이었는지 궁금합니다라는 질문이 올라왔습니다. 거기다 질문을 하나 더 하자면 코로나19 이후에 굉장히 두드러진 것이죠. 오프라인이 제한됐을 때 온라인으로 이동해 갈 수 있는 어떤 제약이 굉장히 많았고 그것이 굉장히 두드러졌었습니다. 그래서 이런 어떤 불평등을 어떻게 대응한지 사람들이 이런 불평등에 대해서 인식을 하고 있는지 그래서 솔루션을 우리가 찾을 수 있는지에 대해서 질문을 드리고 싶습니다. You're muted, Jasmine. Sorry. Yes. I think when it comes to COVID-19 and MIL, 네, 코로나19와 MIL에 대해서 말씀을 드리자면 사실은 조금 더 어려움이 많았습니다. 어떻게 역량 강화 프로그램을 이행할지 고민이 많았습니다. 제가 코로나19와 관련된 코로나19와 데이터 보호에 대해서 조사를 했는데요. 많은 데이터가 제대로 관리되지 않았고 또 남용되고 있었습니다. 그리고 또 코로나19와 관련해서 허위 정보도 많았고 또 잘못된 정보도 많았습니다. 그리고 이런 데이터 침해 사례도 굉장히 많았습니다. 그리고 이것도 교육 분야도 영향을
받았습니다. 왜냐하면 온라인 그런 강의라든지 이런 것들이 실시됐기 때문이죠. 그래서 뭐 교육 부문에서도 뭐 학습자들에게 휴대폰으로 접속을 하라고 했기 때문이죠. 그러니까 핸드폰을 사용해야 하는 그런 역량도 있어야 됐지만 과연 학습자가 스마트폰에 접근을 할 수가 있냐도 문제였고, 스마트폰이 있다면 인터넷 연결이 가능하냐도 문제였고, 그리고 인터넷 연결이 있다면 자신들이 써야 하는 어떤 기기들, 그러니까 새로운 것을 배우고 실제로 학습을 하기 위해서 써야 하는 이런 기기들을 제대로 사용할 수 있는 스킬이 있는가, 그리고 또 더불어서 이 교사들의 교과 과정이 과연 이 코로나19에 적용을 할 수 있는가, 그리고 그것을 조정할 수 있는 역량이 있는가, 그리고 또 더불어서 수업 시간에 교실에서 이 학생들을 놓고 수업을 하는 것과 또 이렇게 온라인상으로 옮겨갔을 때에 수업을 이행할 수 있는 스킬이 있는가, 여러 가지 문제들이 발생했습니다. 그리고 밀리와 관련해서는 저희가 프로젝트를 시작했습니다. 왓츠앱 트레이닝이라는 것을 저희가 시작을 했습니다. 그래서 왓츠앱을 통해서 이 학생들에게 저희가 교육을 시켜줬습니다. 그래서 이것을 어떻게 사용하는지도 가르치고, 그 다음에 이것을 기반으로 해서 저희가 MIL과 관련해서 어떻게 역량을 강화할지까지도 저희가 생각을 했습니다. 그리고 더불어서 제가 아까 말씀드린 그 아카데미와 함께, 그리고 다른 아프리카의 불어권 국가들과 함께 MIL 데믹스라는 것을 소개를 했습니다. MIL 온라인 코스였습니다. 그래서 온라인을 통해서 이 코로나와 관련된 교과 과정을 만들어내서 저희가 강의를 했습니다. 그리고 동영상도 제작을 했습니다. 그래서 이러한 교육을 통해서 저희가 계속해서 트레이닝을 할 수 있도록 했습니다. 그래서 이런 방식으로 통해서 MIL 교육을 저희가 계속해서 해 나갔습니다. 네, 다음 질문이 뭐였는지 제가 생각이 안 납니다. MIL 역량 강화가 이런 디지털 격차에 대응하는 데 도움이 되는지 질문을 했습니다. 제 생각에는 디지털 격차에 대응할 수 있도록 해준다고 생각합니다. 제가 아까 말씀드렸지만 저희가 피어2피어 방식으로 수업을 합니다. 그렇기 때문에 저희가 이 젊은 친구들에게 역량을 강화를 하는 것이죠. 그리고 이러한 역량을 갖춘 다양한 젊은이들이 생겨나도록 저희가 하고 있습니다. 그리고 이런 다양한 어떤 조건에 이 젊은 친구들의 역량을 강화하고 자기들이 살고 있는 지역이나 환경에 가서 다른 젊은 친구들의 역량을 강화를 합니다. 이렇게 되면 상호 이해도 올라가게 됩니다. 그리고 또 이 젊은 층이 또 자신들이 알고 있는 이런 좀 더 나이가 있으신 고령층의 역량도 강화하게 되는 것이죠. 그러니까 저희가 뭐 굉장히 고급 과정을 교육을 제공하는 것은 아닙니다만 이 MIL과 관련된 굉장히 기초적인 그런 정보를 제공합니다. 이런 정보를 어떻게 발굴하고 해석을 할 것인지, 그리고 이런 정보를 어떻게 고찰할 것인지, 이런 것들, 이런 기본적인 것들을 저희가 교육을 시킵니다. 그리고 특히나 고찰을 가르치기 때문에 정보를 올리기 전에 그 정보를 잘 고찰을 합니다. 그래서 올리기 전에 정보에 대해서 결정을 내리는 것입니다. 이런 교육을 통해서 내가 의식적으로 정보를 다루는 것이죠. 그래서 내가 공유를 할지 공유를 하지 않을지에 대해서 의식적인 결정을 하는 것이죠. 네, 감사합니다. 그러면은 불시로님께 질문 드리도록 하겠습니다. 그러니까 기술에 대한 접근이 내가 충분치 않을 때 이런, 그러니까 기술이라든지 정보에 대한 접근권이 불충분한 그러한 소외계층과 일했던 경험이나 이런 부분에 대해서 궁금해하셨습니다. 네, 팬데믹이 이제 시작을 하고 나서 MIL의 대사님께서 힐라 얼라이언스를 이제 처음에 구축을 하셨습니다. 보건 그리고 정보 문해율 접근성에 관한 재단입니다. 저희가 이 힐라 얼라이언스를 같이 창립을 했던 이유가
스스로 내가 정보에 접근하지 못하는 사람들에게 접근성을 주자였습니다. 가령 코로나19 기간 동안 UN 언어, 그러니까 공식 언어들이 있죠. 그런데 이 언어를 사용하지 않는 국가들도 있습니다. 그리고 그 국가들에서 당연히 영향을 받았습니다. 그래서 저희는 여러 가지 이제 검증된 정보들을 다 번역을 했고요. 그리고 디지털 라이브러리를 만들었습니다. 그래서 120개 언어로 번역을 했고 또 다양한 내용들을 공급을 하게 되었습니다. 코로나19에 대한 정보들이었고요. 하지만 이뿐만 아니라 저희가 일부 커뮤니티는 아예 인터넷에 대한 또는 디지털 툴에 대한 접근성이 없다라는 것을 알게 되었습니다. 그래서 다양한 디지털을 보게 됐는데요. 라디오라든지 라디오를 통해서 정보를 전달을 하고 그리고 여러 가지 다양한 팩들을 통해서 제공을 한다든지 브라질에 있는 제 동료 같은 경우 특히 이제 아마존 지역 같은 경우는 기존의 시민사회와 같이 그리고 토착민 집단과 함께 협업을 해서 그 맥락에 맞는 그러한 콘텐츠를 만들었습니다. 그리고 그 현지에서 그러니까 물리적인 방식이 되겠죠. 이렇게 직접 출력을 한다거나 하게 되는 것이고요. 그래서 위생이라든지 기타 이제 그 현지에 맞는 그 맥락에 맞는 상황으로 해당 정보들을 제공을 하는 것이고 시적절하게 제공을 하게 되었습니다. 하지만 이 외에도 다양한 활동들을 했는데요. 이 현지 컨텍스트 그러니까 맥락을 보게 되는데요. 마치 교수자의 트레이닝 모델과 같은 것인데 그러니까 가령 저처럼 젊은 층이 좀 더 수월하게 온라인 콘텐츠에 접속을 하죠. 하지만 노년층들은 그게 쉽지 않습니다. 기성세대들은 쉽지 않죠. 그렇기 때문에 지금 상황이 어떤지 설명을 해줘야 됩니다. 또는 가르쳐줘야 되죠. 전화를 통해서 이거를 어떻게 스마트폰을 사용을 해야 되는지, 어떻게 어디에 접근을 해야 되는지, 접속을 해야 되는지를 알려드려야 됩니다. 이뿐만 아니라 도서관, 라이브러리와 같은 자원도 활용을 했는데요. 정말 사용하지 않는 구식이 되어가는 그러한 자원들이 있었습니다. 마치 이 공간은 디지털 그리고 이 여러 가지 오프라인 자원들을 사람들이 접근을 하고 싶었지만 그게 쉽지 않았었죠. 그래서 다양한 커뮤니티에서 저희가 그러한 접근성을 제공을 하려고 했던 것이고 특히 저희가 사회적인 거리두기를 했었는데 그 과정에서 이게 검증된 정보인지 해당 정보들을 제공을 한 것이죠. 그러니까 내 공간에 대한 내가 뭔가 또 엔트리를 넣게 되는 그러한 상황인 것이고요. 그리고 내 인생에서 누가 영향을 미쳤는지 이러한 모든 부분들을 같이 봤습니다. 네, 다음 질문으로 바로 이어가지는데요. MIL을 청년 단체에게 제공을 하는데 디지털 시민성, 특히 MIL과 관련해서 포용이 왜 중요한 가치인가요? 네, 두 분 모두에게 질문을 하겠습니다. 조세프 먼저 답변하시겠습니까? Sure. I mean, since we work more with young people and our focus is on young people, 저희가 이제 아무래도 젊은 층에 초점을 맞추고 있죠. 왜 MIL이 중요한가에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. MIL이 중요한 이유는 지금 세계가 디지털 공간으로 이전을 해가고 있기 때문입니다. 그리고 이 젊은 층이 훨씬 더 디지털 공간, 디지털 기술, 디지털 모든 것에 더 노출이 많습니다. 그렇기 때문에 이 젊은 층이 미래 지도자이기 때문에 역량을 갖추고 있어야 합니다. 그래서 저희가 비판적이면서 윤리적이면서 투명한 그런 리더가 되기 위해서는 이런 정보와 관련된 그리고 미디어 리터러시에 대한 그런 의식과 지식이 있어야 합니다. 그러니까 중요한 정보에 접근을 할 수 있는 역량이 있어야 합니다. 그저 정보에 노출이 되는 게 아니라 정보를 바라볼 때 구체적으로 중요한 정보를 파악하고 발굴할 수 있어야 합니다. 그리고 분석적인 측면에서 비판적 사고 측면에서 고찰적인 차원에서 정보를 바라봐야 합니다. 그리고 정보에 입각해서 또 정보를 바라볼 수 있어야 합니다. 그렇게 해야 이 젊은 층이 중요한 문제에 대해서 실질적인 대화가 가능하고 그런 실질적인 대화를 통해서 이런 여러
가지 문제에 대응을 하고 솔루션을 찾을 수 있다고 생각합니다. 지금 아프리카의 젊은이들 그리고 다른 여러 가지의 젊은이들을 보게 되면은 지금 가장 중요한 이슈 중에 하나가 내가 목소리를 어떻게 낼 수 있는가입니다. 근데 제가 봤을 때는 밀 교육을 통해서만이 영향력을 행사할 수 있습니다. 제 생각입니다. Bushra, I mean, obviously, I 네, think I 부샤님. don't want to speak for you, but I imagine that 제가 뭐 your 대신 answers to quite similar in 답변을 terms 해드릴 of 수는 없을 것 같습니다만 비슷한 답변을 주실 것 the work of 같습니다. teaching this to young people and what 이 it means for the future. 왜 MIL이 중요한지 그리고 미래에 있어서 MIL의 영향이라든지 역할에 대해서 질문을 드리고 싶습니다. 조세펫 같은 분들이 이미 지도자라고 생각합니다. 저는 이 청년이 이미 리더라고 생각합니다. 미래의 리더라고 생각하지 않습니다. 뭐 미래 리더십은 어떤 모습일 것인가에 대해서 이야기를 할 수는 있습니다. 지금 권위를 가지고 있는 사람들을 보면서 우리가 권위에 대해서 생각을 할 수가 있습니다. 물론 이제 사실 지금 힘을 가지고 있는 리더를 보면은 정말 진정한 의미에서 리더가 있습니다. 뭐 지속 가능성이라든지 정의를 향해서 나아가는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있습니다. 저희가 이 청년층에 주력을 하는 이유는 세 가지가 있습니다. 저희가 이 체계적으로 사실은 소외가 되고 있습니다. 이 청년층이. 근데 그래서 저희가 청년에 주력을 해야 합니다. 여러 가지 정책들이 만들어지고 있는데 그것이 청년에 영향을 미치는데 청년의 목소리가 지금 적용이 되거나 반영이 되고 있지 않습니다. 미래 후세대를 생각해서는 청년에 주력을 해야 합니다. 두 번째 이유는 저희 세대 같은 경우에는 굉장히 독특하게 굉장히 많은 정보에 노출이가 되어 있습니다. 또 데이터에 노출되어 있습니다. 저희 전 세대는 그러지 않았습니다. 디지털 시대에 살고 있기 때문이죠. 그리고 디지털 전환이 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 기존의 경험, 그러니까 4차 산업혁명이 이루어지기 전의 세대와는 좀 다릅니다. 우리가 그것을 인식을 하고 우리가 필요로 하는 어떤 툴을 갖추어 나가야 합니다. 그러니까 예전에 좀 유용했던 툴들이 이제 저희한테는 더 이상 툴이 되지가 않습니다. 그리고 또 저희가 원주민 지식을 저희가 존중을 해줘야 합니다. 굉장히 많이 배제가 되고 있습니다. 디지털 공간에서도 이런 식민지화가 일어났기 때문이죠. 그리고 저희가 청년이 집중하는 세 번째 이유는 사실은 청년만이 중요한 것이 아니라는 것이죠. 사실 청년뿐만이 아니라 모든 세대를 저희가 집중해야 합니다. 청년들을 저희가 이제 소비자로 보고 있죠. 그리고 협업자로 보지 않습니다. 그런데 그런 시각이 이런 국제사회에 전혀 도움이 되지 않습니다. 그런 시각으로 이 인터넷 사용자를 보게 되면 우리 모두의 미래를 저해하는 행위라고 생각합니다. 청년들 같은 경우에는 뭐 자신들의 이야기를 하도록 굉장히 많은 동료를 받습니다. 뭐 기후변화와 관련해서 청년들의 의견을 내라고 하고요. 그리고 이 난민들이라든지 뭐 이런 소외된 계층을 보게 되면요. 굉장히 많이 토큰화되고 있습니다. 그런데 그런 이야기들이 사실은 진정한 의미에서 내러티브가 아닙니다. 내러티브는 있지만 실질적으로 이 청년들을 위해서 투자가 되고 있는가, 자신의 공동체를 다른 세대와 연결이 돼서 지금 리드하고 있는 그런 지도자들이 있습니다. 그런데 진정한 의미의 지도자인지 굉장히 보여주기식인지 저희가 그런 것들을 잘 파악할 필요가 있습니다. 그런데 이제 이런 저희가 아무것도 요구하지 않고 계속해서 이러한 역할을 수행한다면 계속해서 착취가 일어나게 될 것입니다. 그런데 저희는 더 많은 것들을 요구를 해야 합니다. 같이 생성을 하고 같이 협력을 하고 의사결정에 참여를 해야 합니다. 그리고 또 많은 그런 또 장벽들이 있습니다. 그리고 이러한 청년들을 가로막는 장벽도 저희가 의도적으로 좀 대응을 해야 합니다. 네, 마무리를 좀 하도록 하겠습니다. 굉장히 많은 관심을 나타내고 있는데요. 새로운 협업이라든지 아니면 미래에 지금 구상하고 계시는 프로젝트가 있으신지 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. 두 분 다 말씀을 해주세요. 네, 저희 같은 경우는 이제 남아프리카에서 MIL을 목적으로 다양한 국가들과 또 기관들과 같이 협업을 하려고 하고 있습니다. 그래서
그래서 이 MIL이 우리의 일부가 될 수 있도록 하는 것이고, 그리고 이 접근을 하는 여러 가지 이제 저희가 취하는 방식에서 MIL이 그중 한 축에 되려고 하는데요. 보츠와나, 잠비아, 그리고 기타 등등 이렇게 5개국과 함께 저희가 같이 진행을 하고 있습니다. 그래서 무엇을 출범시켰냐? MIL 콘텐츠 헙을 저희가 출범을 시켰는데요. 여기 보면은 다양한 자원이라든지 아니면 툴들을 접속을 해서 무료로 사용을 할 수가 있습니다. 동영상 콘텐츠 그리고 오디오도 있고요. 이뿐만 아니라 이제 다양한 자료들을 다운로드 받으실 수도 있습니다. 그러니까 사용자들이 사용하고 싶은 모든 것들을 다 다운받아서 사용을 할 수가 있습니다. 그래서 저희가 함께 공동으로 만든 그런 제작물들이고요. 유네스코와도 함께 협업을 하고 있습니다. 이를 통해서 저희가 또 다른 이니셔티브를 같이 만들려고 하고 있는데요. MIL 사용, TV, 라디오를 사용한 MIL 재고를 위해서 노력하고 있습니다. 이러한 방향성으로 나아가고 있고요. 결국에 이 이니셔티브는 굉장히 이제 대대적인 이니셔티브고 목표 자체도 상당히 야심찬입니다. 그런데 이제 자원이 중요하겠죠. 자원이 많아야 될 텐데 이뿐만 아니라 역량도 중요합니다. 항상 불충분할 것입니다. 네네. 그러면은 부슈라님이요. 네. 저도 이제 저희가 저희 시스템 차원에서 진행을 하고 있는 말씀을 좀 드리자면은 이제 여러 가지 다차원적인 그러한 접근법을 취하고 있는데요. 여러 커뮤니티와 함께 얘기를 하고 그리고 오늘 이러한 자리 그러니까 새로운 단체들과 같이 얘기를 하는 것이 저한테는 굉장히 중요합니다. 이뿐만 아니라 연구를 진행을 하고 있는데요. UNU eGov와 함께 진행을 하고 있고요. 이를 통해서 다양한 이제 접근권이라는 게 무엇인지를 보고 있습니다. 그래서 이러한 업무 또 작업을 통해서 어떠한 문제점들이 있는지를 살펴보고 있습니다. 이뿐만 아니라 기타 이제 다른 이니셔티브를 진행을 하려고 하고 있는데요. 저희 아까 피어에 대해서 말씀을 드렸는데 지금 미디어가 위험에 빠져 있습니다. 그래서 이러한 부분도 살펴보고 있고요. 또 젠더 문제도 살펴보고 있습니다. 그러니까 젠더가 메인스트림화 되고 있는데 여기서 혹시 대두되는 문제들은 무엇인지 또 저 같은 경우는 난민 그리고 1세대 아프간계 캐나다인의 상황도 저한테는 개인적으로 굉장히 관심사입니다. 그리고 400일 동안 교육 프로그램을 저희가 현재 제공을 하는 게 있는데 지금 인종 때문에 또 해당 교육에 접근하지 못하는 그러한 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 저한테는 우선순위 중에 하나라고 할 수 있겠습니다. 이뿐만 아니라 이제 다양한 집단들과 그리고 또 다양한 커뮤니티와 함께 무엇을 하려고 하냐. 젊은 층이 결국에는 여러 가지 운동들을 주도하고 있다고 저는 생각합니다. 자유, 정의, 평등, 그리고 젠더 문제도 다 결국에는 청년들이 이끌고 있기 때문에 저희가 함께 그러한 움직임, 운동들을 증폭시키는 게 저의 역할이라고 생각을 합니다. 그리고 기존의 제도에서 혹시라도 위해를 가하는 게 있다면 저의 맥락에서 제가 속한 이 커뮤니티의 맥락에서 보고자 하고 있습니다. 그리고 또 아까 국경에 대해서는 말씀을 드렸지만 국경에서 혹시라도 이 정의롭지 못한 그러한 불평등의 문제가 있다라면은 그렇다면 그런 문제들을 해결하려고 하고 있습니다. 그리고 그러한 문제의 자원들을 투입을 하고 그리고 사람들이 여기에 대해서 인식을 제고할 수 있도록 도와드리는 것입니다. 그리고 아까 기후 정의와 같은 문제에 대해서 제국주의를 해체하는 것도 보고 있습니다. 네, 저도 이런 권익 증진 활동을 굉장히 많이 했는데요. 두 분의 이야기를 들으니까 우리가 할 수 있는 걸 하는 겁니다. 역량을 강화를 하는 거죠. 그런데 사실 현실은 저희가 이런 시스템에 또 저항을 해야 된다는 것이죠. 그러니까 역량을 강화시키는 이유는 시스템에 맞추기 위해서가 아니라 사람들을 맞추기 위해서가 아니라 불필요한 시스템에 저항하고 그런 시스템을 해체하기 위해서 저희가 역량을 강화하는 것이라는 생각이 듭니다. 그러면 이제 제가 잠시 안내를 하고 마무리를 하기 앞서서 여러분들의 앞으로의 이런 활동을 기대한다는 말씀을 드리겠습니다.
Thank you very much to both of you, and to 네, 두 Cecilia, who 분께 had to leave us, 감사의 말씀을 who gave 드리고요. us, 세실리아님께도 good 감사의 insight into 말씀을 the 드리고 world of digital 싶습니다. citizenship. 디지털 시민성에 대해서 좀 중점적으로 발표를 Tomorrow's 해주셨죠. concurrent sessions, 내일의 이 3 본가 세션은 3시에 in 시작합니다. Seoul time, 네, which 서울 is 시간으로 about 3시에 what time 시작을 is 하고요. in, other people who are watching 예, online. 다른 시간대에서는 몇 시인지 잘 3 모르겠네요. p.m. Seoul time. And again, it will be a session like this where people will be 비슷한 able to ask 방식으로 questions 진행을 할 겁니다. 그래서 패널리스트들이 발표를 하고 보고 계신 분들이 질문을 할 수 있는 방식으로 진행이 될 겁니다. 사실 오늘 하루가 굉장히 꽉 차 있었는데요. 그리고 굉장히 많은 인사이트를 얻을 수 있었던 것 같습니다. 내일 두 분도 세션에 참여를 해주시기 바랍니다. 만나서 반가웠고요. 그리고 주최 측에도 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 그러면 이것으로서 저희 세션 마무리하도록 하겠습니다. 네, 그리고 저희는 오늘 마무리하지만 계속해서 이 주제와 관련해서 대화와 토론이 이어지길 바랍니다. 그리고 미래에 우리가 어떻게든 방법을 찾아서 함께 협력을 할 수 있게 되기를 바랍니다. 네, 두 분 감사드리고요. 그리고 함께 해주신 모든 분들께 감사드립니다. 마무리하겠습니다.